ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਦੀ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਮਾਂ ਧੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸੈਕਟਰ 21 ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਂ ਧੀ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਣੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਚੋਰ ਮਾਂ ਧੀ ਨੂੰ गिरफ्तार करने दे विच सफलता हासिल की है। पौश इलाकों दे विच रेकी करदियां सी ये मां धी ते उस तो बाद वारदात नूं अंजाम दिंदियां सी ते आखिरकार पुलिस दे हथे चढ़ गईयां। सैक्टर 21 दे घर दे विच इस मां धी ने लखां दी चोरी कीती सी ते फिलहाल पुलिस ने चोरी दे समान समेत इस मां धी नूं गिरफ्तार कर लिया है ते अगे दी कार्रवाई शुरू कर दी है। इस तो पहला भी पुलिस के मुताबिक कई वारदातां नूं ये मां धी अंजाम दे चुकियां ने ते पौश इलाकों दे विच पहला रेकी करदियां सी ते उस तो बाद वारदात नूं अंजाम दिंदियां सी। सेक्टर 21 में 11 नवंबर को हुई चोरी मामले में ऑपरेशन सेल ने 2 लेडीज को गिरफ्तार किया है। उनके पास से चोरी का सारा सामान LED के साथ और जो ज्वेलरी है और उसके साथ जो कपड़े थे, शूज थे, जो कीमती सामान है वो बरामद कर लिया गया है। दोनों लेडीज चंडीगढ़ के ही डड्डू माजरा की रहने वाली हैं, जिन्होंने पहले रैकी की गई, उसके बाद इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया क्योंकि घर पर कोई नहीं था। जो मालिक हैं वो अपने किसी रिलेटिव के पास गए हुए थे, जिसके बाद इन दोनों लेडीज ने इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया। हालांकि ऑपरेशन सेल ने CCTV और भी कई चीज़ों पर इन लोगों को दबोचा है। क्या क्रिमिनल बैकग्राउंड है, क्या चीज़ें हैं, जो ऑपरेशन सेल के SHO हैं रंजीत सिंह, उनसे बात करते हैं। सर, ये चोरी हुई थी जिसके बाद जो लेडीज़ हैं इनको अरेस्ट किया गया है। इनका सबसे पहले तो इनकी क्रिमिनल बैकग्राउंड है या क्या है, इसके सामने कुछ अभी तक पता चला? जी, इनमें जो एक लेडी गिरफ्तार की गई, इसके ऊपर 5 चोरी के केस ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, जिनमें ये अभी अंडर ट्रायल भी हैं और कन्विक्टेड भी है, और ये हमने 2 लेडी अरेस्ट की हैं इसमें। ठीक है। इसकी तो सर कैसे इन्फॉर्मेशन, किस तरह की रैकी की गई, टिप टॉप किस तरह से क्या है? ये ज़्यादातर लॉक्ड हाउस को टारगेट करते हैं और इन्होंने कुछ दिन पहले रैकी की थी भी, यहाँ कोई आ जा नहीं रहा और ये घर लॉक है, और इन 2 ने फिर 10 और 11 इंटरवेनिंग नाइट को ये प्लान बना के इस घर में काफ़ी तादाद में चोरी की। कपड़े, LED, ज्वेलरी एंड जैसे महंगे से महंगे कपड़े हैं और जूते हैं, और ये तकरीबन 10-12 लाख के एस्टीमेट के हिसाब से। सर, इन्होंने रैकी किस तरह से की, क्योंकि ऑब्वियसली घर वाले नहीं थे, रैकी कैसे करी, मुखबरी हुई है, क्या टिप ऑफ किसी ने दिया, क्या? इनको ये पता लग चुका था 2 दिन पहले भी, इस घर में नीचे भी कोई नहीं है और ऊपर भी लाइट वगैरह नहीं जलती और लॉक लगे हुए हैं। ठीक है। तो 2-3 दिन लगातार ये चीज़ देख रही थी, तो फिर लास्ट में इन्होंने 11 तारीख को इस वारदात को अंजाम दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे सर ने बताया, ऑपरेशन सेल के इंचार्ज ने, कि दोनों लेडीज का ऑलरेडी क्रिमिनल बैकग्राउंड है, चोरी की वारदातों को पहले भी अंजाम दे चुकी हैं, पहले भी मामले दर्ज हैं, और ये CCTV चेक किया गया, कई चीजें जो है वो चेक की गई, जिसके बाद पता चला कि डड्डू माजरा कॉलोनी की रहने वाली ये दोनों लेडीज उस चोरी की वारदात को अंजाम दिया और उसके बाद वहां से फरार हुए। हालांकि इनके पास से सारा सामान जो है वो बरामद हुआ है। उसके बाद ये आगे किसको सेल करती थी, किस तरह से ये करती थी, ये पूरा इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पॉश एरिया में इस तरह से रैकी करना, इस तरह से चोरी की वारदात को अंजाम देना एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन सबसे बड़ा इशू यहाँ पर यह है कि इस तरह की जो लेडीज हैं, किसी को कोई शक भी ना हो, पूरे प्लान तरीके से चोरी की वारदात को अंजाम देती हैं और चुपचाप वहां से फरार हो जाती है। चंडीगढ़ से कैमरामैन विनोद कुमार के साथ मनोज राठी, न्यूज़ 18 पंजाब। तो हुण गल करदे हां गुरुग्राम दी। इत्थे सैक्टर 10 दे विच गुंडागर्दी दा नंगा नाच देखण नूं मिलिआ है। इत्थे बदमाशां ने शरेआम एक परिवार ते गोलियां चलाईਆਂ ने ते हमले दौरान 3 लोग गंभीर जख्मी हो गए ने, जिन्हां नूं हस्पताल भर्ती करवाया गया है। लाठी डंडे ते तेजधार हथियारां दे नाल इन्हां हमलावरां दे वल्लों परिवार ते हमला किया गया है। नामी बदमाश आशू ते उसके साथियों ते हमले दे इल्जाम लगे ने। मामूली जही तकरार तो बाद इस वारदात नूं अंजाम दिता गया। गुरुग्राम दे बामड़ोली पिंड दी ये पूरी घटना है, जिथे बदमाशां ने एक परिवार ते गोलियां चलाईयां, ताबड़तोड़ फायरिंग की। इस दौरान 3 लोग जख्मी हो गए ने। धर्मवीर मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी लिए जुड़े ने। तो धर्मवीर, पूरा मामला क्या है, क्या दुश्मनी थी, क्या कोई आपसी रंजिश या फिर कोई और मामला? अब देखिए, बामडोली गांव की ये घटना है, देर रात की ये वारदात है, जब आशु नाम का जो बदमाश है वो और उसके कुछ साथियों ने
जो गांव के ही रहने वाले जोगिंद्र यादव है उसके परिवार पर हमला किया था, जिस पर 3 लोग घायल हुए हैं। उनको अलग अलग अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। जो आशु है वो बदमाश प्रवृत्ति का है, उसके ऊपर कई मामले दर्ज है, हत्या तक के मामले उसके ऊपर दर्ज हैं और उसने ही इस परिवार के ऊपर हमला किया था। परिवार का कहना है कि छोटी सी मामूली सी कहासुनी हुई थी, उसके बाद जो आशु है उसने उन पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें सभी लोग घायल हो गए। गुड़गांव पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी इस पूरे मामले को लेकर के नहीं हुई है। आशु जो है ये बचपन से ही आपराधिक प्रवृत्ति का रहा है। जब स्कूल में पढ़ता था, जब 6वीं 7वीं क्लास में था, तभी इसने एक हत्या को अंजाम दिया था। स्कूल में ही एक अपने साथी की हत्या की थी बच्चे की, लेकिन नाबालिग होने के चलते जल्दी ही जेल से बाहर आ गया था। और अब बाहर आने के बाद जब अब ये बालिग हुआ तो उसके बाद भी इसने अपराध की दुनिया में ही अपना जो वर्चस्व बनाने के लिए कई हत्याएं इसने की हैं, कई मामले इसके ऊपर दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस की पकड़ से बाहर है। जी धर्मवीर, शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी दे लई। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਆਸ਼ੂ ਨਾਮ ਦਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਅਜੇ ਬਾਹਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋਨੀਪਤ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਕਹਿਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡੇਰੀ ਦੀ ਕੰਧ ਡਿੱਗ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ 7 ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੋਹਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੌਸਮ ਦਾ ਮਿਜਾਜ਼ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੂਫਾਨ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਕਹਿਰ ਸੋਨੀਪਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡੇਰੀ ਦੀ ਕੰਧ ਡਿੱਗ ਗਈ ਤੇ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ 7 ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। नितिन अंतिल मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी लिए जुड़े ने। तो नितिन, काफी दर्दनाक ये हादसा, लोगों की मौत हुई है, साथ ही साथ में बात की जाए पशुओं की भी जान चली गई है, और क्या कुछ जानकारी है फिलहाल, कितना नुकसान बताया जा रहा है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से देर शाम कल ये तूफान आया था और तूफान के बाद ही सोनीपत का गांव रोहना पड़ता है, जहां पर खेतों में पशु डायरी बनाई गई थी। जो तूफान को देखते हुए ही जो 3 लोग हैं इसमें जो अंदर गए थे, लेकिन वहां पर पहले ही पशु बंधे हुए थे, जिनमें से 7 पशुओं की मौत हुई है और 20 से ज्यादा पशु घायल हैं। वहीं 2 आदमियों की मौके पर मौत हो चुकी है। उसके अलावा 3 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद रोहतक पीजीआई भेज दिया गया है। फिलहाल जो पशु वहां पर घायल थे उन्हें जो मलबा उससे निकाल लिया गया है, वो डॉक्टरों की एक टीम वहां पर है जो उनका इलाज फिलहाल कर रही है। जी धर्मवीर, शुक्रिया नितिन फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। ਤਾਂ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਹਿਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡੇਰੀ ਦੀ ਕੰਧ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਉਥੋਂ ਮਲਬੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇਜ਼ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਧ ਡਿੱਗ ਗਈ ਡੇਰੀ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇਹ 7 ਪਸ਼ੂ ਦੱਬੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਧਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੁੱਲਰ ਘਾਰਾਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੀਪ ਡਿੱਗ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਮੰਡੀ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਸੀ, ਪਰ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 2 ਵਜੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 7 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਹਾਦਸੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇहद ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਵੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਪੁਲਕਰਾਟ ਨੇੜੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜੀਪ ਖੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 7 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਧਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਗਲ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਕਿਸਾਨ ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਰੀਬ 17 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਲੋਖੇੜਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜੋੜਾ। ਦਰਅਸਲ ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨਿਗਲ ਲਿਆ, ਪਰ ਪਤਾ ਚੱਲਣ ਤੇ ਜਗਮੇਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨਿਗਲ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਬ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਤੋਂ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਖਾਸ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਥਾਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਨੋਜ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ।
ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਥਾਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅੰਜੂ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੰਜੂ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੱਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੱਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। 21 ਬੈਂਚ ਦੇ ਉੱਪਰ 21 ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 21 ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੋਸਟਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਾਸਕ ਲਾ ਕੇ ਆਣਾ ਅਨਿਵਾਰਿਆ ਹੈ। ਮੈਮ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਉਣੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਦੇ? ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਣਗੇ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਡਮ ਅੰਜੂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਥਾਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਚਾਹੇ ਹੋਸਟਲ ਹੋਵੇ, ਕਲਾਸਰੂਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੈਸ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਮਨੋਜ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕਤਸਰ ਚ BKU ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 26-27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੀਆਂ, ਇਸੇ ਲਈ 26 ਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਗਰਤੀ ਆਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ। ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢਿਆ ਜੋ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਦੂਸਰਾ ਜੋ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਧਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਬਰਾਤ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਅਨੋਖੀ ਤਸਵੀਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਾਤੀ ਵੀ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡੇ ਫੜ ਕੇ ਬਰਾਤ ਚੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਚੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅਨੋਖੀ ਬਰਾਤ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਬਰਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅਸੀਂ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਝੰਡੇ ਵਾਲੀ ਬਰਾਤ ਚੜ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ ਇਸ ਜੋ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਰਾਤੀ ਹੋ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਾਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਚੜੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੰਡਾ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਬਰਾਤ ਚੜ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਹਾਂਜੀ, ਦੀਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਈਆਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਹਿਰੇ ਵੀ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਰਾਤਾਂ ਹੀ ਚੜਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਉਦ ਤੱਕ ਬਰਾਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੜਨਗੀਆਂ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਦੇ ਮਿਜਾਜ਼ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਤੱਕ ਮੌਸਮ ਦਾ ਮਿਜਾਜ਼ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਪਾਸੇ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਚਾਦਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਪਮਾਨ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਕਪਾਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 5 ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਫਰੀ, ਨਾਰਕੰਡਾ, ਕੇਦਾਰਨਾਥ, ਕਿन्नौर ਤੇ ਨਾਹਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਕਪਾਟ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਕਪਾਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਕਪਾਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਸੀਐਮ त्रिवेंद्र रावत ते यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे, जिन्हां दे वल्लों पूजा की गई। तो इत्थे श्रद्धालु भी वड्डी गिणती दे विच पहुंचे हुए सी, पर बर्फबारी नवंबर के महीने दे विच ज्यादा होने कारण केदारनाथ के कपाट बंद कर दिते जांदे ने, जिहड़े दोबारा तो अप्रैल दे विच खोले जांदे ने। वाले तो पूरे मना कर रहे थे, मैं तो बस मेरी इच्छा थी कि मैं केदारनाथ जाऊं और अपना आप अकेला ही आया बस मैं, और आके बहुत अच्छा महसूस हो रहा। महसूस तो बहुत अच्छा हो रहा। फिलहाल तो फीलिंग्स मैं अपने एक्सप्लेन नहीं कर पा, लाइक कि क्या ही बोलूँ मैं, ये वाला हो रहा है मेरे साथ अभी तो। क्योंकि एक सपना होता है ना, वो सपना जब सच हो जाए ना तो आपको वो वर्ड ही खत्म हो जाता है वो बोलने के लिए, है ना। तो वही इस सिचुएशन में मेरे साथ भी यही हो रहा है, मेरे पास वर्ड ही नहीं है बोलने के लिए, मैं क्या बोलूँ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੰਗਤ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦਾ आनंद मान रही है। श्री अकाल तख्त साहिब विखे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का गुरता गद्दी दिवस श्रद्धा नाल मनाया जा रहा है। इस मौके जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने समुची कौम नूं गुरता गद्दी दिवस की बधाई दी है ते गुरु दे लड़ लगन दे लई भी प्रेरित किया है। अज जुग जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी का गुरियाई पुरब है और इस महान दिहाड़े दियां समूह देशां विदेशां दे विच वसदियां नानक नाम लेवा सिख संगतां ते समुचे गुरु खालसा पंथ नूं बहुत बहुत बधाइयां। अज दे दिन सचखंड श्री हजूर साहिब दी पावन पवित्र धरती दे उत्ते धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने सचखंड गमन करन तो पहला संगत की हाज़री दे विच खालसे की हाज़री दे विच धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह नूं गुरियाई बख्शिश की। तो हुण गल करांगे सारागढ़ी दे 21 सूरवीरां दी, जिन्हां दी शहादत नूं समर्पित लंडन च वड्डा सन्मान दिता जा रहा है। इत्थे शहीद हवलदार ईश्वर सिंह दी मूर्ति स्थापित की जा रही है, जो आउण वालियां पीढ़ियां नूं सारागढ़ी दे गौरवमई इतिहास तो वाकिफ करवाएगी। ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਫਖਰ ਨਾਲ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 21 ਸਿੱਖ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ 21 ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮਿਆਂ ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਲੰਡਨ 'ਚ ਵੀ 21 ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਾਇਕ ਹਵਲਦਾਰ ਈਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 9 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਲੜਾਈਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 21 ਸਿੱਖ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹਵਲਦਾਰ ਈਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਲੋਕ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। इस पूरे प्रोजेक्ट की अगवाई काउंसलर भुपिंदर सिंह वालों की जा रही है, जो 14 साल की उम्र च सारागढ़ी की तस्वीर तो प्रभावित हुए ते हुण उन्हां वालों तैयार की जा रही मूर्ति सारागढ़ी के गौरवमई इतिहास तो वाकिफ करेगी। ये मेरा ख्याल भी जिहड़ा इतिहास आ ये बहुत एक वधिया इतिहास है, भी सारी दुनिया तक यह जाना चाहिए भी इहदा हिस्ट्री दे विच इहदा की देन सी। तो जो देखणगे जो फिर पुछणगे फिर पता लगूगा भी सरदार ईश्वर सिंह कौन सी। जो यह बुत तैयार हो जाए ये सारी दुनिया तक ये इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए आ भी सारागढ़ी का इतिहास की सी
ਛੱਤੀ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਹੌਲਦਾਰ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੀ ਬਹਾਦਰੀ ਸੀ। 123 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜੀ ਗਈ ਲੜਾਈ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਰਦਾਰ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਨਿਕ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਪੋਰਟਰੇਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਲੂਕ ਪੈਰੀ ਇਸ ਮੂਰਤੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। I think it's been lost within British culture a bit today because we just don't teach enough of that in our schools. But this is going to bring it to light. This is going to show the importance of these sorts of actions and the importance of those soldiers. So I'm really, really happy to be part of it and I'm very proud to have been asked. ਉਤੇ ਸਾਰਾਗੜੀ ਦੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਪਟਨ ਜੇ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਡਨ 'ਚ ਹਵਲਦਾਰ ਈਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਲੱਗਣਾ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣੇਗੀ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾਗੜੀ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਇਸ ਬੈਟਲ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕ ਆਓਗੇ ਇਸ ਸਟੈਚੂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਚੂ ਹੈਗਾ ਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾਗੜੀ ਨੂੰ ਹਿੱਦਾਂ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਸਾਰਾਗੜੀ ਬਾਰੇ, ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਲਈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 12 ਸਤੰਬਰ 1897 ਚ ਸਾਰਾਗੜੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ। ਹਵਲਦਾਰ ਈਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲੜਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। 10,000 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਠਾਨਾਂ ਨੇ ਚੌਂਕੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ 36 ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ 21 ਸਿੱਖ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਕਰੀਬ 200 ਪਠਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ। ਪਹਿਲੇ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਹੀ ਪਠਾਨਾਂ ਦੇ 60 ਸੈਨਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਰੀਬ 6 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਸਾਰਾਗੜੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲੀ। ਸਾਰਾਗੜੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ 21 ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਵਾਂਗੂ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।